in welcoming the chief guest of this morning, Dr. Vairamuthuji, who is an eminent Tamil poet, lyricist, and who has kindly agreed to deliver the inaugural address. And he has around 30 publications to his credit, and many of them have been translated into different Indian languages. And he also introduced some foreign poets and their works to Tamil literature. Dr. Vairamuthu has written lyrics of many a number of films and TV serials and has more than 5,800 songs to his credit, and hundreds of his film lyrics are translated into Hindi as well. While in second year BA, he published his maiden anthology, which was prescribed for study in Women's Christian College, and is a recipient of Sahitya Akademi Award, Padma Bhushan by the President of India, and National Film Award 6 times for Best Lyricist, and Tamil Nadu State Film Awards, Kalaimani by the Government of Tamil Nadu, Bharati Literature Prize, and many more. Welcome to Dr. Vairamuthuji. I sincerely welcome Professor Chandrasekhar Kambarji, who is the Vice President of Sahitya Akademi, poet, playwright, folklorist, film director in Kannada language, and the founder Vice Chancellor of Kannada University in Hampi, and who has kindly agreed to preside this inaugural session. And he was the chairman Karnataka Nataka Academy and National School of Drama, Delhi. And Dr. Kambar has 25 plays, 11 anthology of poems, 5 novels, and 16 research works to his credit. And his plays have been widely translated and staged in several Indian languages and published in English as well. And he has made 5 feature films and several documentaries. And he was a Fulbright scholar and has been conferred with many prestigious awards that includes Padma Shri by the Government of India, Jnanpith Award, Sahitya Akademi Award, Sangeet Natak Akademi Award, Kabir Samman, Kalidas Samman, Pampa Award, etc. Welcome to Dr. Chandrasekhar Kambarji. My warm welcome to the poet participants in the inaugural session, Sri Nilim Kumar from Assamese language, Sri Mangal Singh Hojawari from Bodo, and Sri Erode Tamilamban from Tamil languages. My sincere welcome to the chairpersons of various sessions and the writers, scholars who are presenting the papers and their works in the coming sessions. And thank you, and I'm glad to welcome you all once again. கன்னட படைப்புகளின் மூலம் இந்திய இலக்கியத்தின் அடையாளங்களுள் ஒருவராக திகழும் சாகித்ய அகாடமியின் துணைத் தலைவர் டாக்டர் சந்திரசேகர் கம்பார் அவர்களே, சிறந்த கல்வியாளரும் நேர்த்தியான நிர்வாகியுமாகிய சாகித்ய அகாடமியின் செயலாளர் டாக்டர் சீனிவாச ராவ் அவர்களே, அஸ்ஸாமி மொழியின் படைப்பாளர் நீலிம் குமார் அவர்களே, போடோ மொழியின் படைப்பாளர் மங்கள் சிங் ஹசௌரி அவர்களே, கன்னட படைப்பாளர் சுகன்யா மாருதி அவர்களே, தமிழ் பெருங்கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்களே, சாகித்ய அகாடமியின் சென்னை பொறுப்பு அலுவலர் இளங்கோவன் அவர்களே, பெரும் தமிழ் படைப்பாளிகளே, வடகிழக்கு இந்தியாவிலிருந்து இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் படைப்பாளர் பெருமக்களே, ஊடகத்துறை நண்பர்களே, மாணவ கண்மணிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் சாகித்ய அகாடமிக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நன்றி என்பது வடகிழக்கு இந்திய படைப்பாளிகளை தென்னகத்திற்கு அழைத்து வந்து அவர்களுக்கும் நமக்குமான கலை இலக்கிய பாலம் கட்டிய இந்த பெருமைக்காக சாகித்ய அகாடமிக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மை என்னவெனில், வடகிழக்கு இந்தியாவும் வடகிழக்கு படைப்பாளிகளும் இந்தியாவிற்கே அந்நியப்பட்டு இருப்பதுதான் யதார்த்தம் என்பதுதான் உண்மை. நமக்கு அட்லாண்டா தெரிந்த அளவிற்கு அஸ்ஸாம் தெரியவில்லை.
மாஸ்கோவின் இலக்கியம் தெரிந்த அளவுக்கு மணிப்பூரி இலக்கியம் தெரியவில்லை. இந்தியா ஒன்று என்று சொல்லப்பட்ட போதிலும் கூட இனக்குழுக்களுக்கும் மாநில மொழிகளுக்குமான கலாச்சார இடைவெளி இன்னும் முற்றும் நிரப்பப்படவில்லை. முகத்தில் கண்கள் இரண்டு என்ற போதிலும் அந்த கண்கள் ஒன்றை ஒன்று கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது மாதிரியே ஒரே நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இனக்குழுக்களும் மொழிகளும் படைப்பாளிகளும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிமுகம் இல்லாமல் திகழ்கிறார்கள் என்ற உண்மையை கண்டறிந்து அந்த இடைவெளியை நிரப்புகிறது நம்முடைய சாகித்ய அகாடமி. அவர்களுக்கு என் நன்றியை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இலக்கியம் என்ன செய்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது. இலக்கியம் என்பது புளித்த ஏப்பக்காரர்களின் பொழுதுபோக்கு என்ற ஒரு கருத்து பரவலாக நிலவுகிறது. அதை நான் முற்றிலும் மறுக்கிறேன், சொல்லப்போனால் எதிர்க்கிறேன். இந்த படைப்பு உலகம் இலக்கிய உலகம் மட்டும் இல்லை என்றால் உலகத்தின் எந்த இனக்குழுக்களுக்கும் ஒரு வரலாற்று பதிவோ பண்பாட்டு பதிவோ கலாச்சாரத்தினுடைய தெளிவோ வரலாற்றின் தொடர்ச்சியோ பதிவு செய்யப்படாமலே போயிருக்கும். தொழில்நுட்பம் என்ற யுகம், விஞ்ஞானம் என்ற வளர்ச்சி கண்டறியப்படுகிற காலம் வரைக்கும் பதிவு என்பது இலக்கியமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு எந்த இனத்தை ஆராய்ச்சி செய்த போதிலும் கூட இலக்கியம் கல்வெட்டு வரலாறு என்கிற அளவில் தான் அது பதிவு செய்யப்படுகிறதே தவிர வேறு ஆதாரங்கள் இல்லை. ஒரு கலை கருவூலம் என்று சொல்லலாம் இலக்கியத்தை. இலக்கியம் என்ன செய்கிறது என்று என்னை பொறுத்தளவில் நான் யோசித்து பார்க்கிறேன். இலக்கியம் என்ன செய்கிறது என்றால், எனக்கு ஒரு உடல், நான் ஒரு பிறவி என்று நம்புகிறேன். எனக்கு ஒரே உள்ளம், ஒரே உயிர், ஒரு பிறவி, ஒரு உடல், ஒரு வாழ்வு கொண்ட ஒரு உள்ளம் கொண்ட ஒரு மனிதனை பல்வேறு வாழ்க்கைகளை, பல்வேறு பிறவிகளை, பல்வேறு அனுபவங்களை, பல்வேறு இடங்களை வாழச் செய்கிற ஆற்றல் இலக்கியத்திற்கு மட்டும்தான் உண்டு. இலக்கியம் ஒரு மனிதனுக்குள் பல பிறவிகளை உண்டாக்குகிறது. இன்றைக்கு அசாம் இலக்கியம் எனக்கு தெரியாது, முழுக்க தெரியாது. அசாமியனாக நான் பிறக்க முடியாது, ஆனால் பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதற்கு எனக்கு அசாமிய இலக்கியம் இருந்தால் போதும். அசாமிய இலக்கியம் இருந்தால் அசாமிய மூங்கில் காட்டுக்குள் புகுந்து புறப்படுகிற காற்று எப்படி விசிலடிக்கும் என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அதற்கு எனக்கு இலக்கியம் போதும். அந்த இலக்கியத்தை நான் தெரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு நவகாந்த பருவாவின் கவிதைகள் இருந்தால் போதும் என்று நான் நம்புகிறேன். மணிப்பூரியனாக நான் இனி பிறப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. மணிப்பூர் இலக்கியம் போதும் மணிப்பூரியனாக நான் வாழ்வதற்கு. மணிப்பூர் இலக்கியத்தை படித்தால், ஸ்ரீபுரன் கவிதைகளை நான் படித்தால், அசாம் மணிப்பூரியின் நெசவாளன் எந்த தறியில் நெய்கிறார் என்ற ஓசையை என்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். வெவ்வேறு பிறவிகள், வெவ்வேறு வாழ்வு, வெவ்வேறு அனுபவங்கள், அனுபவ செழுமைகள், இவைகளை கொடுப்பதற்கு இலக்கியத்தை போல ஒரு உறுதியான ஒரு ஊடகம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. நான் எஸ்கிமோ நாட்டில் பிறக்கவில்லை, எஸ்கிமோவை பற்றி எனக்கு தெரியாது. எஸ்கிமோ இலக்கியம் படிக்கிற போது அந்த ஸ்லெட்ஜ் வண்டியில் நானும் ஒரு சீலாக வால்ரஸாக இழுத்து கொண்டு போகிற அனுபவத்தை நான் பெறுகிறேன். ரஷ்யாவின் பனியை, சுவிட்சர்லாந்தின் குளிரை, பாலைவனத்தின் வெப்பத்தை இலக்கியத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் அடைய முடிகிறது. இந்த நேரத்தில் ஒரு வார்த்தை, வடகிழக்கு இந்தியா பூகோளத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பூகோளம் தான் அதற்கு சாபமாகவும் இருக்கிறது. எந்த பூகோளம் வரமாக இருக்கிறதோ அதுவே சாபமாக இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து சாபத்தை நீக்கி வடகிழக்கு இந்தியாவுக்கு வரங்களை அளிப்பதுதான் நிகழ்கால இந்தியாவின் தேவை என்று நினைக்கிறேன். அசாமிய கலாச்சாரத்தை படித்துக் கொள்வதற்கு அசாம் போய் வாழ வேண்டியதில்லை. ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டும், நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கும் அசாமிய கலாச்சாரத்துக்கும் பூக்களில் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது. தமிழ் கலாச்சாரம் பூக்களை கொண்டாடுகிறது. பூவில் பிறந்து பூவில் அழிகிறது தமிழ் கலாச்சாரம். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை பூவிலேயே வாழ்கிறது கலாச்சாரம்.
தமிழ் பெண் கவிஞன் பெண்ணை வர்ணிக்கிற போது கூட அவள் கண்கள் குவளைப்பூ, காது வள்ளைப்பூ, மூக்கு எட்பூ, விரல்கள் காந்தல் பூ, கழுத்து சங்கு புஷ்பம், தனங்கள் தாமரைப்பூ, இப்படித்தான் வர்ணிப்பார். அஸ்ஸாமில் பெண்கள் பூ அணிந்திருந்தால் அவள் குடும்ப பெண் அல்ல என்ற கருத்து நிலவுகிறது. குடும்ப பெண்கள் பூ அணிந்து கொள்வதில்லை என்பது அவருடைய பழக்க வழக்கத்தின் ஒரு கூறாக இருக்கிறது. ஒரே நாட்டில் இருக்கிறோம், அங்கு வேறு கலாச்சாரம், இங்கு வேறு கலாச்சாரம். அதே போல மணிப்பூரில் எப்படி என்றால், மணிப்பூரில் 90 விழுக்காட்டு திருமணங்கள் சுதந்திர திருமணங்கள். இந்த கொலைகள், இந்த கேடுகள், இவைகளெல்லாம் அங்கு குறைவு என்று நான் நினைக்கிறேன். இங்கு ஆணவ கொலைகளும் ஜாதிய கொலைகளும் குறைந்த மாநிலமாக மணிப்பூர் இந்தியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறது. ஆணும் பெண்ணும் விரும்பினால் ஒரு நாள் 2 பேரும் ஓடி போவார்கள். ஒரு நாள் முழுக்க அவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது. மறுநாள் திரும்பி வருவார்கள். திரும்பி வருகிற போது காதலன் அல்லது ஆண் அந்த பெண்ணை தன் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போவான். 5ஆம் நாள் திருமணம் நடக்கும். இவ்வளவு சுதந்திர மணிப்பூரி கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறது. சில நல்ல தன்மைகள், நல்ல கலாச்சாரங்களை எல்லா இனக்குழுக்களும் ஏன் பின்பற்றக்கூடாது என்ற கேள்விதான் இந்த இலக்கியத்தின் மூலமாக எழுகிறது. ஆகவே இந்த நெருக்கத்தை உண்டு செய்வதற்கு நமக்கு இந்த இலக்கிய சந்திப்பு பயன்படும் என்று நான் நிச்சயமாக கருதுகிறேன். இந்த நேரத்தில் ஒரு வார்த்தை, இந்த இலக்கியங்களை எல்லாம் ஒன்றுபடுத்துவதற்கு ஒரே வழி சாகித்ய அகாடமியின் மொழிபெயர்ப்பு தான். எல்லா இனக்குழுக்களின் தேசிய மொழிகளையும் எல்லோரும் படித்துக் கொண்டிருப்பது சாத்தியமில்லை. இந்தியாவில் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே அறியக்கூடிய அறிவும் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சாத்தியமில்லை. எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மலையாளம், நான் தமிழ் தான் படிக்க முடிகிறது. எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது கன்னடம். நம்முடைய துணைத் தலைவர் சந்திரசேகர கம்பான் அவர்கள் ஈடு இணையற்ற படைப்பாளர் என்பதில் இந்த சபைக்காக சொல்லவில்லை, எனக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை. அவர் ஒரு நாடகாசிரியர், ஒரு கவிஞர், ஒரு நாவலாசிரியர், பழைய கன்னட மரபுகளை இலக்கியத்தில் புதுப்பித்துக் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர். இப்ப கன்னட இலக்கியத்தை நான் படிக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு கன்னடம் தெரியாது, அவருடைய மொழிபெயர்ப்புகளைத்தான் நான் படிக்க வேண்டியிருக்கிறது. எனவே என் தாய்மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு வராமல் இந்தியாவை இணைக்க முடியாது. இந்தியாவை மதம் இணைக்கும் என்று என்னால் நம்ப முடியவில்லை. இந்தியாவை அரசியல் இணைக்கும் என்று என்னால் நம்ப முடியவில்லை. இந்தியாவை கலை இலக்கியம் மட்டும்தான் இணைக்கும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன். கலை இலக்கியத்தின் வழியாகத்தான் இந்தியாவை இணைக்க முடியும். கலை இலக்கியத்தில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. கலை இலக்கியத்தில் புரிதல் மட்டும்தான் இருக்கிறது. கலை இலக்கியத்தில் மோதல் இல்லை. இந்த நாட்டில் பிரச்சனைகளாம் காரணம் புரிதலற்ற போக்குதான். கலை இலக்கியம் தான் புரிதலை மட்டுமே முன்வைக்கிறது. கலை இலக்கியம் தான் நேசத்தை வளர்க்கிறது. கலை இலக்கியம் தான் என்னை அப்படியே ஏற்றுக்கொள் என்று மன்றாடுகிறது, அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடிகிறது. எனவே கலை இலக்கியத்தின் வாயிலாக இந்தியாவை இணைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பணியை சாகித்ய அகாடமி செய்து வருகிறது. சாகித்ய அகாடமிக்கு ஒரு வார்த்தை, மொழிபெயர்ப்புகள் எவ்வளவு விரைந்து இந்த மண்ணுக்கு கிடைக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இனங்களுக்கு இடையிலான கலை உறவு மேம்படும். மொழிபெயர்ப்புக்கு அடிப்படையில் நிர்வாக தாமதங்கள் நேருகின்றன. இந்த நிர்வாக தாமதங்களை களைந்து விரைவுபடுத்துவதுதான் சாகித்ய அகாடமிக்கு முன்னிருக்கும் மிகப்பெரிய சவால். அந்த சவாலை இவர்கள் எதிர்கொள்வார்கள் என்று நம்புகிறேன். என்னுடைய செயலாளர் டாக்டர் சீனிவாசராவ் ஒரு கற்றறிந்தவர், ரொம்ப நிதானமான போக்கு, அவருடைய தெளிவு, நிதானம், எதிலும் முடிவெடுக்கிற கூர்மை ஆகியவற்றால் அவர் முன்னிற்கிறார். ஆனால் நடைமுறை தாமதங்களை அவரே கூட தவிர்க்க முடியவில்லை. சாகித்ய அகாடமியின் விதிகளும் நடைமுறைகளும் நடைமுறை தாமதங்களை தவிர்ப்பதற்கு பயன்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். எங்கள் தமிழ் மொழியில் வரக்கூடிய மொழிபெயர்ப்புகளில் நிறைய எழுத்து பிழைகள் இருப்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. மாலன் இருக்கிறார், சா கந்தசாமி வந்திருக்கிறார், அம்மா தாயம்மாள் அரணன் வந்திருக்கிறார், பெரிய எழுத்தாளர் வந்திருக்கிறீர்கள். தமிழ் மொழியில் வரக்கூடிய பதிப்புகளில் மொழிபெயர்ப்பு பிழைகள், எழுத்து பிழைகள், அந்த எழுத்து பிழைகளை களைவதற்கு நாங்கள் எல்லாம் துணை இருக்கிறோம். எங்கள் உதவி உங்களுக்கு உண்டு என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். இந்த நேரத்தில் வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிற படைப்பாளிகளையும்
தென்னிந்திய படைப்பாளிகளையும் நான் மனதார வணங்குகிறேன். உங்களை மதிக்கிறேன், நேசிக்கிறோம். தமிழர்கள் நேசிப்ப பிறந்தவர்கள். My name is not on the list, but according to the wish or order of our Vice President Chandrasekhar Kambaraji, I am going to render only one poem titled முதல் முதலாய் அம்மாவுக்கு. ஆயிரந்தான் கவி சொன்னேன், அழகழகா பொய் சொன்னேன், பெத்தவளே ஒம்பெருமை ஒத்தவரி சொல்லலையே, காத்தெல்லாம் மகன் பாட்டு காகிதத்தில் அவன் எழுத்து, ஊரெல்லாம் மகன் பேச்சு ஓங்கீர்த்தி எழுதலையே, எழுதவோ படிக்கவோ இயலாத தாய் பத்தி எழுதி என்ன லாபம்னு எழுதாம போனேனோ, எழுதவோ படிக்கவோ இயலாத தாய் பத்தி எழுதி என்ன லாபம்னு எழுதாம போனேனோ, பொன்னையா தேவன் பெத்த பொன்னே குலமகளே, என்னை புறந்தள்ள இடுப்பு வலி பொறுத்தவளே, வைரமுத்து பிறப்பான்னு வயிற்றில் நீ சுமந்ததில்ல, வயிற்றில் நீ சுமந்த ஒண்ணு வைரமுத்து ஆயிருச்சு. கண்ணுகாது மூக்கோட கருப்பா ஒரு பிண்டம் இடப்பக்கம் கிடக்கையில என்னென்ன நினைச்சிருப்ப, கத்தி இடுப்பவனோ களவாட பிறந்தவனோ தரணியாள வந்திருக்கும் தாசில்தாரி வந்தானோ, இந்த விவரங்க ஏதொன்னும் தெரியாம நெஞ்சூட்டி வளர்த்த ஒன்ன நினைச்சா அழுகை வரும். கதகதன்னு களிக்கிண்டி களிக்குள்ள குழி வெட்டி கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் கலந்து தருவாயே, 5-6 வருஷம் உன் ஆசமுகம் பார்க்காம பிள்ளை மனம் பித்தாச்சே, பெத்த மனம் கல்லாச்சே, படிப்பு படிச்சுக்கிட்டே பணம் அனுப்பி வச்ச மகன் கைவிட மாட்டான்னு கடைசியில நம்பலையே, பாசம் கண்ணீர் பழைய கதை எல்லாமே வெறிச்சோடி போன வேதாந்தமாயிருச்சே, வைகையில ஊர் முழுக வல்லூரும் சேர்ந்தெழுக கைப்பிடியா கூட்டி வந்து கரசேத்து விட்டவளே, வைகையில ஊர் முழுக வல்லூரும் சேர்ந்தெழுக கைப்பிடியா கூட்டி வந்து கரசேத்து விட்டவளே, எனக்கொன்னு ஆனதுன்னா உனக்கு வேற பிள்ளை உண்டு, உனக்கேதும் ஆனதுன்னா எனக்கு வேற தாய் இருக்கா? வணக்கம்.